平安 ，Shalom， 弟兄姐妹们平安。我真的很高兴可以见到大家。我们今天早上，我们准备我们的心，我们一起来聚会，一起来敬拜赞美我们的神。还没有开始的时候，我们一起来低头祷告，好不好？哈利路亚！我们感谢阿爸父上帝。我们今天早上在你的面前，你说，主耶稣，我们感谢你。我们知道，我们无论我们哪里去，你的平安，你的喜乐是与我们同在。感谢你，主耶稣，我们把这所聚会完完全全的交托你的手中。哈利路亚！好的，我希望大家跟我们一起来唱，一起来准备我们的心。主你在我生命中做了伟大的事，你已为我成就所有美好的计划，我一切都需要天父已都知道，何等完美的爱，真实在我生命中。我感谢你天父，我感谢你我神，你的慈爱永远长存在我生命，我感谢你，我感谢你天父，我感谢你我神，你的慈爱永远长存在我生命，我感谢你天父。主你在我生命中做了伟大的事，你已为我成就所有美好的计划，我一切的需要天父你都知道，何等完美的爱，真实在我生命中，我感谢你天父，我感谢你我神，你的慈爱永远长存在我生命，我感谢你，一起来歌颂，我感谢你天父，我感谢你我神，你的慈爱永远长存在我生
信你，耶稣，你是我神，你是我主，你是我的盼望。我感谢你，天父，我感谢你，我神。亲爱的，你的慈爱永远长存在我生命，我感谢你。我们起来献上，我感谢你，天父，我感谢你，我神。你的慈爱永远长存在我生命，我感谢你，我感谢你，天父，我感谢你，我神，我感谢你，你的慈爱永远长存在我生命，我感谢你，我感谢你，天父，我感谢你，我神，你的慈爱永远长存在我生命，我感谢你。起来献上，我感谢你，天父，我感谢你，我神，你的慈爱永远长存在我生命，我感谢你，我感谢你，我感谢你，天父。我要来赞美耶稣。我要来歌颂你神，来敬拜你。
感谢你，主耶稣。我们知道，无论我们在这里还是在家里，你的同在，你的圣灵是跟我们在一起。我们感谢你，主耶稣。这是个美好的早晨，我们也欢迎你的圣灵可以进入在我们的心灵。我们把我们所有的困难交托你的手中。感谢你的阿父，感谢你主耶稣。哈利路亚，哈利路亚。主的爱如今围绕，充满我的心，深处我心中受的伤痕，求你来医治。主的爱如今围绕，充满我的心，深处我心中受尽叹息，已经离去。破碎的伤痕，主用全能的带来，医治我，在我的心里，深处已着触摸。救主耶稣，你大能的爱围绕我，我心灵所有伤痕完全被医治。我们再次跟上帝来说，主的爱如今围绕，充满我的心，深处我心中受的伤痕，求你来医治。主的爱如今围绕，充满我的心，深处我心中悲伤，叹息已经离去。破碎的伤痕，主用全能的爱来医治我，在我的心里，深处已彻触摸。救主耶稣，你大能的爱
心深处，我心中悲伤叹息已经离去。起来荣耀我们的神，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！感谢你，主耶稣，感谢你。我相信，我们所有的伤痕都被你赶出去。感谢你，阿爸父。心荣耀耶稣，放弃依靠我自己的骄傲，你的祝福无法知多，靠你能令我能胜过世界，而我不再看我所有成就如同手中珍宝，一切奖赏都不能够与你的恩典相比。耶稣基督，我的依靠，你的十字架是我永远的荣耀。生命每刻期许都是属于你，我的源头，我的盼望，是你有主。全心荣耀耶稣，以你恩典是我的新生命，你的怜悯触摸我心，你慈爱为我的软弱效力，而我这一生别无所求，只眼跟认识你，所有成就都不能够以我的主荣耀上比。耶稣基督，我的依靠，你的十字架是我永远的荣耀。生命每刻期许都是属于你，我的源头，我的盼望。耶稣基督，我的依靠，你的十字架是我永远的荣耀。生命每刻期许都是属于你，我的源头，我的盼望，是你有主。全心荣耀耶稣，以你恩典是我的新生命，你的怜悯触
求，这眼看认识你，所有成就都不能够与我的主荣耀相比。耶稣基督，我的依靠，你的十字架是我永远的荣耀，生命每刻继续都是属于你，我的源头，我的盼望。现在想耶稣基督，我的依靠，你的十字架是我永远的荣耀，生命每刻气息都是属于你，我的源头，我的盼望。耶稣基督，我的依靠，你的十字架是我永远的荣耀，生命每刻气息都是属于你，我的源头，我的盼望，我的源头，我的盼望。接着，我的源头，我的盼望，是你有主，是你有主。我要感谢你神，耶拉拉巴巴西基拉巴拉，哦耶拉拉巴，哈利路亚。 Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. 来，我们一起低头祷告。 Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini. 感谢你，主耶稣，今天我们要来到你的面前。 Kami tahu kalau kami masih bisa beribadah itu adalah anugerah terbesar buat kami. 我们可以知道说，我们今天还可以做个礼拜，就是因为你大大的恩赐在我们里面。 Oleh sebab itu kami nggak mau sia-siakan kesempatan ini Tuhan. 之所以我们不想要白白浪费这个机会， Kami mau pakai sebaik mungkin dan oleh sebab itu kami buka hati dan pikiran kami. 我们要好好使用现在的时光。所以呢，我们把我们的心打开， Berbicaralah Tuhan, sampaikanlah isi hatimu. 就是透过我们来说话，把你心里想要说什么对我 Tegur 们说 kami 吧。 kalau kami salah Tuhan. 如果我们有错误的话，请你提醒我们， Karena kami tahu koreksi adalah nutrisi rohani bagi 因 kami. 为我们相信知道说，当你在提醒我们的时候，这是给我们最好的维他命。 Kami mau bertumbuh, kami butuh nutrisi itu 当我 Tuhan. 们要成长的时候，我们必须要从你而来的维他命， Dan tuntunlah kami Tuhan dalam langkah-langkah ke depan. 以及引起我们每一步走过我们的未来， Sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan selaras dengan kehendak 使得 Tuhan. 我们可以跟您的旨意是同行的。 Roh Kudus yang manis ambil alih. 我们的亲爱的圣灵，把这些时间交在你的手中 Kami。percaya kuasamu tidak terbatas ruang dan waktu. 我们也相信你的权柄不限于时间还有空间。 Kami perkatakan hari ini kami diberkati, hari ini kami diperbaharui. 今天我们要宣告大声说，我们被祝福了。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang 奉 hidup. 主耶稣基督生我们活的神， Kami alaskan doa ini. 我们奉祷告， Haleluya. 哈利路 Amin. 亚，阿门。 Shalom Bapak Ibu. 弟兄姐妹们平安。 Senang sekali bertemu kembali walaupun masih lewat screen to screen, belum bisa face to face. 很高兴我们仍然还可以见面，虽然说是用线上的直播来见面，而不是面对面的见面，还是很高兴的。 Tapi kita bersyukur kepada Tuhan masih diberi kesempatan untuk beribadah. 但是再一次来感谢主，因为我们还可以做礼拜， Khususnya pada saat kita mengalami perubahan yang begitu besar dalam tatanan yang baru. 特别是在于说现在的状况中，我们有一些的改变。 Nah, perubahan yang begitu besar dengan tatanan baru itu disebut dengan new normal. 这个大多数最大的改变呢，我们可以称为新的一个正常的方式。
banyak orang masih mempertanyakan bagaimana caranya beradaptasi di dalam new normal. 可能许多人还有许多的问号说，到底要怎么样去进行这个新的生活呢？ Bahkan banyak orang bertanya kepada saya, kenapa hal ini harus terjadi menurut Bu Gina? 甚至人家说，我们吉娜女士，为什么你觉得会发生呢？ Yang saya bisa jawab gini, apakah Anda percaya pada saat Anda mendeklarasikan bahwa ini adalah tahun dimensi yang baru? 当你在宣告说今年是新的境界的时候，你相信吗？ Kalau Anda percaya ini adalah tahun dimensi yang baru, Anda nggak perlu tanya lagi mengapa kita masuk dalam kenormalan yang baru. 如果你相信今年你所宣告的都是真的，你就不必要有这些的问题存在。 Dimensi bicara tentang ukuran, panjang, lebar, dalam, dan tinggi. 这个境界了，讲到说一个宽、长度、深奥，里面包含这一些。 Mungkin bentuknya belum jelas. 或许它的形状我们还是找不到的。 Terutama dalam 6 bulan setengah semester yang sudah berlalu. 在这个我们经过了6年前半年， Banyak kerancuan, 太多一些里面的挣扎， banyak 里 ketidakstabilan, 面的一个不均匀， banyak juga yang namanya kerancuan, ketidakstabilan, dan complexity ya, kerumitan. 在里面还有许多的混了许多的杂物在里面。 Makanya kita perlu beradaptasi. 之所以我们必须要再重新适应这样子的环境。 Dalam slide pertama saya bukakan bahwa judul hari ini adalah pandemi dan kemampuan adaptasi. 今天我所有前面的第一个投影片就是说，在大型中的状况，还有您的适应能力， Untuk mempertahankan ekonomi bangsa dalam situasi new normal. 来能够在一些新的环境里面保持着我们国家的经济上面。 Bapak Ibu, kalau Anda melihat slide ini yang saya highlight berwarna kuning itu penting. 如果你看到这个投影片的话，我上面画黄色的那个是重要的重点， Supaya kita paham bahwa new normal di setiap negara itu berbeda. 使得你们了解说，在每一个国家的一个新的生活是不同的。 Asal new normal di Indonesia adalah PSBB yang dilonggarkan. 在这里，在印尼这边的，它的启发点就是说，它不可以有任何的聚集在一起。 Berbeda dengan negara yang mengambil keputusan lockdown atau semi lockdown. 也不跟其他的国家不一样，有的一些是封闭或者是半封闭的状况。 Di beberapa negara di Eropa adalah mengambil keputusan lockdown, jadi new normalnya adalah pembukaan dengan keadaan normal yang baru seperti biasa. 它在许多的国家里面，它是说新的生活方面，是因为它重新就开始把它封闭了整个国家，所以他说开放了这个封闭，所以就成为了新的状态。 Banyak di antara negara tersebut yang sudah menemukan zero cases, sudah tidak ada lagi kasusnya, sudah nol. 那些国家呢，它许多里面它找不到了，已经是0分，没有任何增加的一个新冠肺炎。 Jadi yang mereka jaga adalah menghindari supaya tidak terjadi second wave atau gelombang kedua. 所以他们现在在保持住的是说，不要让第二轮再发生在他们的国家。 Jadi Indonesia tidak bisa menggunakan metode yang sama. 那印尼呢，不能用同样的方式来治我们的国家。 Karena new normal di Indonesia hanya PSBB yang dilonggarkan untuk mempertahankan ekonomi 所 bangsa. 在印尼这边所进行，就是说宽恕这些聚集的在一起，让我们的经济上面仍然还可以运作， Bukan karena zero cases. 而不是我们已经零度了，没人了。 Jadi banyak orang berkata, aduh kita berdoa yuk supaya second wave di Indonesia jangan terjadi. 有的人说，来吧，我们一起祷告，不要让第二轮的再发生在印尼。 Yang saya katakan kepada mereka, kita aja masih ada di dalam first wave yang belum selesai. 其实我跟他们说，我们仍然处在第一阶段，还没有结束呢。 Kenapa bisa berbeda antara mereka yang sudah mengalami zero cases dengan kita? 1 Juli kemarin masih penambahan 1.300, Bapak Ibu. 我可以跟大家讲说，为什么我们跟其他的国家不一样呢？因为我们在7月1号的时候，我们还是仍然增加了130个案子。 Karena jumlah yang disiplin dan beradaptasi lebih banyak di sana dibanding di sini. 因为他们在那边遵行政府所发出来的一些政策，
比起我们这里都是不一样的。 Apa yang terjadi dalam Car Free Day yang dipelesetkan menjadi Corona Free Day beberapa minggu lalu? 你可以听到说，我们上个礼拜印尼这里有一个，就是说，Car Free Day，就是你没有污染的一个日子。那上个礼拜呢，就是说他们把它讲成是新冠肺炎的一个释放。 Itu cukup membuktikan kita belum bisa beradaptasi dan belum bisa disiplin. 它里面可以代表说，我们还没有可以适应这样子的环境。 Saya tegaskan sekali lagi, Indonesia, Anda tidak bisa berdoa untuk second wave, Anda berdoa untuk first wave segera berakhir. 再一次，我强调跟大家讲说，印尼我们不能说为了第二的阶轮来祷告，而是让第一阶轮能够结束。 Jadi gini, Indonesia mengambil keputusan PSBB yang dilonggarkan hanya untuk mempertahankan ekonomi. 在印尼这里，他讲到说，一个宽恕的一个聚集在一起，是因为经济上面的运作。 Anda tahu bahwa krisis ini dimulai karena krisis kesehatan. COVID-19 adalah disease atau penyakit. 我们大家知道，这个危机是从开始健康的危机开始起因的。那我们知道说，这些是印尼这边跟其他国家也有发生。 Dari krisis kesehatan menjadi krisis ekonomi. 从一个健康的危机成为了一个经济的危机。 Apabila ini tidak diselamatkan menjadi krisis sosial. 那如果在这边没有把它整理好的话，就会变成社会上的危机。 Kalau krisis sosial tidak diselamatkan akan jadi krisis ketahanan pangan. 再一次，如果说我们没有把这个社会上的危机转好的话，会变成说食物上的空缺。 Dan krisis ketahanan pangan tidak segera diatasi, maka akan jadi krisis kepercayaan dan keyakinan. 那如果说在这里面我们也没办法好好的整顿的话，就接下来就变成说失去了信心的一个危机。 Sebelum dia bergulung, maka diambillah keputusan PSBB yang dilonggarkan hanya untuk menyelamatkan ekonomi. 所以不要把这些刚才我们描述的发生。 所以呢，我们的政府拿了另外一步，就是说把它宽恕成为我们在拯救我们国家的经济。 Jadi dengar dengan baik, Anda harus cerdas dan disiplin bersikap. 所以清楚要知道说，你们必须要聪明的来做出你的行为。 WHO tanggal 12 Maret 2020 yang lalu mencanangkan sebagai global pandemic. 在 WHO 那里面，在3月12号的时候，他是说全行的大流行。 Nah, pandemi itu kan merujuk kepada penyakit yang nyebarnya langsung ke banyak orang. 那这个它里面讲到大流行的意思，就是说它所有的发生的疾病是可以传发给多人的。 Artinya yang harus kita usahakan untuk tidak dilakukan adalah kerumunan massa. 所以我们要避免去做的，就是说聚集在一起的这样的状况。 Nah, terjadinya pada skala luas melintas batas internasional di waktu yang bersamaan. 所以甚至在同一个时间。 被传发了出去，被变成一个国际性的。 Jadi saya mau katakan ini bukan urusan pribadi Anda, tapi ini tanggung jawab kita bersama. 所以我要跟他讲说，这个不只是单单你的责任，但是这是我们大家的责任。 Banyak orang berkata ya nggak apa-apa, saya yang keluar, saya yang sakit, kok saya nggak ngerepotin orang. 许多人他可能自己这样子说啊，没关系啊，是我自己出去的，得到这个病也是我也不会为难，我也不会传染给你们呢。 Anda salah, sebab waktu Anda sakit, Anda masih membutuhkan tenaga medis, berarti Anda merepotkan orang lain. 所以你错了，当你生病的时候，你是不是需要这些医护人员呢？如果你需要这些医护人员，你还是要麻烦他们。 Pada saat Anda sakit, Anda pun tidak dapat berkata kapan Anda menularkan, tidak menularkan, atau sama sekali Anda menularkan, Anda tidak bisa tahu 甚至 jawabannya. 你在生病的时候，你没办法判断，你也没办法很确定的说，我可以传染，或者我不传染，或者我正在传染给那些人。 Jadi saya ajak kita semua untuk adaptasi bersama dan disiplin bersama. 所以我现在要邀请大家来吧，我们用这样子的状况来适应新的方式。 Memang tidak ada orang yang siap dengan pandemi ini. 真的没有一个人已经把心里准备好了来迎接这些大流行。 Walaupun dalam satu kesempatan saya berbicara dengan salah satu anggota gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 beberapa waktu lalu. 虽然我有一段时间有一个机会，我可以跟一些专门的专业的人，他们讨论了这个新冠肺炎的一个状况。 Mereka mengatakan bahwa Bu Gina sebetulnya setiap negara tuh punya manual book penanganan pandemi. 他说：“布吉娜，其实每一个国家他自己有一本手册，到底如何去
整治这个新 Bahkan 冠肺炎。 seminarnya hampir setiap tahun. 这说他每一年都有开放了一些讨论的空间， Tetapi yang kurang adalah simulasinya. 但是缺乏的就是说真正在发生的时候到底要怎么去行 Sama 作。 seperti kalau kita ada kantor di gedung yang tinggi, pasti kita punya bagaimana mengatasi kecelakaan, kebakaran, dan gempa bumi. 同时，同样的例子，如果说你工作在一个大楼里面，当然它大楼里面自己有一本手册，到底如果发生了火灾、发生了灾难，你到底要怎么去处理呢？ Anda tahu kalau kebakaran nggak bisa pakai lift. 那你知道说大火的时候你不能用电梯， Tapi kalau nggak pernah simulasi, begitu kebakaran Anda segera lari ke lift. 但是如果没有在那个时间来进行的时候，你当然会先第一个步骤你就跑到那个电梯里面。 Mengapa tidak siap? Karena siklusnya tidak terjadi tahunan atau satu window per 8 tahun. 那为何没有预备好、没有准备好？因为这个事情不是常常发生的。 Ini siklusnya panjang, 100 tahun baru terjadi. 所以这个时间呢会很长，就100年一次会发生。 Dengar dengan baik, jika manusia tidak berjaga-jaga, ada kelengahan terjadi. 听清楚了，如果你自己没有谨慎的话，他一定露出一个漏点。 Dan ini terjadinya juga selain dia tidak ada yang siap, dia juga sebuah peristiwa yang tidak terduga. 那这边除了没有准备好，这个也是突然间发生的事情 Jadi sifatnya sama seperti badai, Bapak Ibu. 啊，这个事情都好像大风一样。 Makanya pandemi COVID-19 disebut juga badai COVID-19. 所以人家说新冠肺炎可以等于就是新冠的一个暴风雨。 Anda tahu kalau di sosial media sering menggunakan hashtag "We are in this together, this too shall pass", badai pasti berlalu. 在里面，我们在很多在网络上面可以看到说，我们是一起的，然后这些一切事情一定会过去的。 Bahkan setelah 12 Maret, banyak gereja mengupas tentang ayat dalam perikop Alkitab, angin ribut diredakan. 在3月12号之后呢，很多教会可能就利用圣经里面的说，大风雨必定会睡过。 Karena itu merupakan tuntunan entah dikupas dari Matius, Markus maupun Lukas. 它这个就是引导我们，不管是你在哪一个经文里面，是不是在马太福音，或者在马可福音，或者在路加福音都有讲到。 Tapi yang menjadi rema buat saya adalah kita itu ada di dalam badai yang sama. 那在我心里给我自己有一个提醒着，就是我们是在一个同样的暴风雨里面， Kita semua ada di dalam pandemi yang sama. 我们在一个同样的流行里面。 Tidak ada satu manusia pun yang tidak terdampak, semua terdampak. 没有任何一个人可以说我不被影响，每一个人大家都被影响着。 Yang membedakan hanya skalanya saja. Ada yang terdampak secara masif, sedang, atau kecil. 它的区别就在于说，你是不是被影响到了巨大的，或者在中间，或者只有稍微一点点而已。 Makanya saya tuliskan yang membedakan hanya jenis kapal dan perlengkapannya. 所以我在这里面可以写到说，它的区别就是说，你是坐哪一艘船呢？还有你预备了什么样的装备？ Dan bagaimana kualitas sang nahkoda untuk bisa menanganinya. 还有你把他这个船长摆在哪一个位置上 Saya 面？ kembalikan kepada Anda, bagaimana dengan kapal Anda dan bagaimana dengan kualitas Anda sebagai nahkota kehidupan. 那我现在对回给你们，你现在在那一艘船里面，你到底选择是哪一样的船长呢？ Saya taruh beberapa gambar kapal yang berbeda di sana. 我在这里面呢，提供了许多不一样的一个船的照片。 Kalau untuk kapal sampan yang sebelah kiri bawah berwarna merah, 那如果你可以看到说，在右边的红色，左边的红色那艘小船， itu kalau menghadapi badai dekat, dia mengambil keputusan belok tuh mudah sekali dengan cepat. 如果暴风雨来了，接近它的时候，它当时就决定说要转的时候，其实很简单，它就可以转走了， Karena kapalnya tidak terlalu besar. 因为它的船不大。 Tetapi justru kapal itu tidak bisa mendeteksi badai yang datang dari jauh 但是 sebelumnya. 它无法测试说，到底暴风雨远方的暴风雨到底有多大呢？ Berbeda dengan kapal tanker di atas. 那如果跟它上面的那个，当然会不一样了， Dia sudah bisa mendeteksi akan terjadi badai jauh sebelumnya karena teknologinya lebih canggih. 因为它的技术上面的不一样，所以它可以测试到底，
要过来的这个暴风雨到底有多强。 Tapi waktu mau belok itu nggak bisa cepat. 当他要转航的时候，他当然不能很快速的就转了。 Dia harus beri perintah kepada beberapa bagian dan butuh waktu untuk membelokkan kapal sebesar itu supaya tidak terbalik. 所以他必须要命令在各个部分的地方，他使得说，当他在转的时候，他不翻船。 Jadi nggak bisa copy paste cara penanganan saya dengan Anda. 所以我们不可以说复印我的方法跟你的方法一样， Atau saya dengan Ibu Naomi. 或者我还有一幕 Naomi， Nggak bisa, karena dengan demikian kita nggak bisa menyamaratakan kapal kita. 因为我们那个形状的船当然是不一致的， Setiap kapal berbeda, penanganannya berbeda. 所以不同的船就有不同的解决方法。 Yang lucu adalah ada banana boat di kanan bawah. 可笑的，你可以看到那里面有香蕉船。 Anda tahu banana boat ini adalah kapal dari karet yang digunakan untuk vakansi. 那这个香蕉船呢？你知道它是从那个塑胶制造的，它当然是只是给你好玩的。 Makanya cuma di kapal itu ada orang yang tersenyum. 那只有那一艘船里面，你可以看到人是带着笑容的。 Anda bayangkan nggak di dalam badai itu ada orang yang rasanya seperti vakansi? 那你可以想象吗？在这样子的暴风雨里面，他还可以很高兴的表露出他的态度。 Itulah sebabnya sense of crisis-nya hilang. 所以他在危机上的尺度没有了。 Itu terjadi pada saat kegiatan kantor, sekolah, dan ibadah diliburkan, dipikir liburan. 那他就是同样的感觉，就是说工作你上班的时候你不需要去公司，你身为学生你不需要去学校上课，其实他们让你在家里学习，但是你把它当成已经放假的状况。 Saya ulangi ya, diliburkan untuk jaga jarak, bukan untuk liburan. 我在这边强调了，他让你放假，而不是真正的放假。 Jadi saya heran kalau puncak macet. 我就很纳闷了，如果我们印尼这有一个本站，那本站那里还可以塞车。 Saya bingung kalau Bogor kuliner penuh sesak. 我也是觉得说，在博哥茅坑那边的大食屋街很满满的人， Dan beberapa gaming center penuh sekali karena anak-anak tidak sekolah tapi punya waktu untuk game. 还有几个游戏的一些地方网咖那里满的小孩子，因为他们去那边打玩具、打 Bahkan 游戏。 atas nama olahraga supaya sehat, rame-rame ke GBK. 那还有人说因为要健康要运动，他们就踊跃的去一个大操场里面。 Saya cuma mau tanya di mana adaptasi dan disiplin kita. 我只想要大家问大家一个问题，就是说你在哪一个方面是进行了这样子的状况？ Makanya kita persamakan persepsi kita dulu atas new normal. 让我们把我们的想法来统一致。 New normal yang diberlakukan di Indonesia untuk tujuan menyelamatkan krisis ekonomi bangsa dari dampak masa pandemi. 所以我要跟大家再强调，就是说，在大流行的状况里面呢，印尼采着新的政策，就是说来拯救国家的一个经济的危机。 Jadi bagi saya new normal is normal dengan tujuan menyelamatkan ekonomi bangsa. 在这里，新的方式就是说，因为来拯救这个国家。 New normal menjadi tidak normal kalau Anda liburan di dalamnya. 那如果说这个新的环境里面不成为新的环境，如果你是用度假的态度去进行的。 Justru pada saat kita terus membandingkan dengan keadaan sebelumnya dan berharap keadaan menjadi back to normal, itu artinya old normal, bukan new normal. 如果说你现在的状况，你把它用以前来比起来说比较的话，我跟大家讲说，你还是处在旧的方法里面。 Namun jika kita berharap keadaan jadi lebih baik dari saat ini, maka hal tersebut disebut dengan better normal. 但是如果你希望现在的状况能够变得更好的话，那这样子我们可以说，新的方法更好。 Jadi kita sudah tidak bisa balik lagi ke old normal. 所以我们已经无法回到我们旧的方法了。 Kita harus disiplin dan beradaptasi di new normal. 所以我们必须要遵循现在这样子的新的策略。 Berdoa, berharap, berpuasa, memperkatakan Mazmur 91 untuk the better normal. 祷告，我们进行祷告，我们还要进食祷告，我们还要想说，我们诗篇第91，使得我们未来的会变得更好。 Jadi kuncinya adalah di adaptasi dan perubahan. 所以在这边的重点就在两个，就是你的适应方面，还有你的改变。
Satu perikop Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15 cukup panjang tapi berjudul untuk segala sesuatu ada waktunya. 传道书里面3章第1节到第15节，其实里面蛮长的，但是它里面有一个重点，就是说所有的一切一定有它的时 Karena 间 segala。sesuatu yang terjadi di bumi itu sifatnya sementara. 所以在世界上所发生的一切是暂时而已的。 Justru yang sifatnya kekal adanya di surga. 之所以呢，我们要清楚知道说，永恒是在天国。 Makanya Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata demikian, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. 所以在传道书3章第1节里面说，所有的一切都有它的季节，所有会发生的在这个天空底下也是有它的季节。 Selama bumi berputar, musim berganti. 所以只要说地球还运转的话，我们的季节仍然也会运转的。 Makanya kalau mau berubah jadi lebih benar dalam Tuhan, berubahlah sekarang. 如果说你想要改变的话，现在就是你的时间 Tahu 了。 kenapa? Mumpung Anda masih ada di bawah langit. 你知道吗？为什么当你还在世上的时候， Mari kita belajar tentang adaptasi dari musim dalam Amsal 31 ayat yang 哎，我 ke-21. 们今天从来箴言书第31章第21节里面，我们学习到底要怎么样来适应这样子的状况。 Dikatakan demikian, ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. 他说他不怕所有大雪里面的可以埋没了他的房子里面，但是他知道他里面的人已经装备好了双倍的服装。 Nah, di dalam terjemahan lama, kata rangkap menggunakan kalimat pakaian lapis 2. 那在旧约里面，它的翻译就是双倍的意思，就是说他的衣服穿了2层。 Kenapa harus berlapis-lapis menggunakannya? Karena terlalu dingin kalau hanya menggunakan satu 为 lapis. 什么要加倍的呢？因为如果他只穿1层的话，会太冷了。 Saya masukkan sebuah foto ketika saya 2012 ke Boston di Amerika, waktu itu sedang badai salju. 那我把我的照片揭露里面，我跟大家分享的这个是2012年的时候，我在波士顿的时候，这个下大雪的时候。 Karena saya tidak tinggal di sana, jadi saya tidak tahu situasinya, maka saya berjalan sangat berhati-hati. 因为我不住在那里面，所以当我在走路的时候是小心翼翼的在走。 Saat itu saya tidak berpakaian lapis 2, saya berpakaian lapis 4. 那我那时候呢不穿2层，我是穿了4层衣服。 Belum lagi pakai shawl, belum lagi pakai sarung tangan, belum lagi pakai segala macam topi supaya saya menjadi hangat. 我保持我能够温暖的一个状态上，我戴了帽子，我戴了围巾，我戴了手套，很多的饰备我就把它戴上了。 Anda lihat foto tersebut ya, akan menjadi tidak normal kalau saya berpakaian itu sekarang. 那你可以看到这样的照片里面，如果这样子的服装、这样子的装备，我穿在现在，当然是不适合 Karena 的。 saya sekarang ada di Indonesia, negara tropikal dan berada di garis khatulistiwa. 那我因为现在处在印尼，我们印尼这边是热带地区，所以当然是不适合的。 Pakai pakaian setebal itu saya menjadi tidak normal. 那如果我穿那样子的服装的话，我变成不正常人。 Sebaliknya saya pakai pakaian seperti sekarang atau Bu Naomi seperti sekarang, kita pergi ke minus 15 derajat Celcius, itu tidak 那 normal. 以同样的方式是，如果像我们这样子的穿着，然后我们去零下5度的一个国家，当然也是不适合啊。 Jadi kunci untuk bisa beradaptasi 所以它的重点，你能够适应的话， adalah kita beradaptasi dengan keadaan yang baru sesuai dengan musimnya. 我们来应变这样子的状况，也因此它的季节，我们来适应。 Firman Tuhan dalam Lukas 21 ayat 19 berkata, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. 那在路加福音第21章第10节，如果你仍然可以坚持，你会拥有你的生活。 Nah, orang yang bisa beradaptasi pasti bisa bertahan. 当你有办法跟这个状况应变的时候，你当然有办法维持。 Di situ saya masukkan di dalam lingkaran berwarna biru, saya tulis Amsal 31 ayat 21, rangkap dan lapis 2. 那我里面有写过那个在篮筐里面，我写箴言书第31章第21节里面说双倍还有2层。 Remanya adalah waktu kita berpakaian rangkap, artinya kita rela untuk mengulang prosesnya. 在里面我们可以提到，就是说，当你说双倍的在装备你自己的时候，就代表说你再一次做同样的动作， Harus 放上你的 sabar. 必须要忍耐。 Udah pakai 1 kali sabar, harus 2 kali pakai lagi. 那穿好了第一次，还要忍耐的再穿第2次。
Dalam kasus saya yang minus 15 derajat Celcius, pakai 3 kali dan pakai 4 kali. 当我在零下15度的时候，我不只是2次，我还要穿了第3层，还有第4层呢。 Jadi untuk bisa beradaptasi, sikap pertama adalah Anda dan saya harus sabar. 所以，当你要能够应变这样子的状况，你必须要忍耐。 Kenapa harus sabar? Karena dia merupakan fondasi untuk adaptasi. 为什么你要忍耐呢？因为这样子的忍耐是它的基础，使得你能够应变这样子的状况。 Kita berdoa, kita berpuasa, kita memperkatakan Mazmur 91. 我们祷告，我们禁食，我们也宣告了诗篇第91章。 Tapi musim ini akan panjang. 但是这样子的季节会很长， Sebab vaksinnya belum ditemukan. 因为它的那个防备的还没有找到。 Banyak negara yang mengklaim bahwa mereka sudah menemukan, dalam arti mungkin sedang dalam proses untuk menemukan. 可能许多国家说我有啦，我有解药啦，但是可能正在处在那样的状况。 Yang saya pelajari dari Dr. Yanto adalah ditemukannya diuji coba supaya tidak ada efek samping butuh 1 sampai 2 tahun. 那我从许愿子牧师里面得知，就是说，当你要找到这样子的疫苗的时候，你必须要测试1年、2年。 Setelah selesai ditemukan, diproduksi massal butuh 1-2 tahun lagi. 那如果真正找出正确的疫苗的时候，你必须要去大量的产生，也需要时间1至2年。 Jadi 1-2 tambah 1-2 adalah 2-4 tahun lagi. 所以1+2就是4年。 Itu pemikiran manusia, tapi kita berdoa minta intervensi Tuhan. 但是这个是人类所想出来的，我们可以用祷告来打动我们的 Namun 神。 di masa penantian itu tolong sabar. 当你在等待、等候的时候，请你要耐心的等。 Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. 在罗马书第12章第12节里面是说，你要用喜悦的心来等待，你要用耐心的心在等待你这样子，还有用心来祷告。 Rema yang kedua dari ayat Amsal 31 ayat 21 ini. 在第二个重点里面是说箴言书在31章第21节。 Saya percaya orang tuh rela pakai baju berlapis-lapis berulang-ulang karena ada sebuah tindakan prevention atau pencegahan. 我相信有一个人或者有人愿意的再次的重复的做，是因为他觉得说在里面得到了一个保护， Tujuannya adalah untuk protection atau perlindungan diri. 所以他的目的就是说来保护他自己。 Makanya saya mau katakan ora et labora, berdoa dan bekerja. 所以我要说祈祷及工作吧。 Garis bawahi kata dan ya, bukan atau. 那里面你要把它划线，不是或者，乃是和 Berdoa 祷告 dan bekerja. 和祈祷和工作。 Setelah Anda doa puasa memperkatakan Mazmur 91. 当你已经祷告了，你已经禁食了，你已经宣誓诗篇第91章了， Dan jaga jarak pakai masker. 以及你要保持距离，戴上你的口罩。 Karena orang suka mengatakan, loh saya sudah berdoa tapi kok kayak nggak punya iman. Kenapa kita nggak salaman padahal kita memperkatakan Mazmur 91? 很多人讲说，我已经祷告了，为什么我不能跟你握手？我已经宣告诗篇第91章了呢。 Itu namanya atau bukan dan. 他是讲那个不是和，乃是或者。 Matius 26 dan juga di Markus 14 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi nih daging itu lemah. 它里面马太福音第26章41节，还有马可福音第14章第36节里面说，你必须要遵行及祷告，你要谨慎，因为如果你不要跌入在试炼里面呢，我们的灵是顺服的，但是我们肉体是软弱的。 Karena yang dilakukan ada 2, berdoa dan bekerja. 因为在我们进行的有2个祷告以及工作， Maka ada 2 sistem yang perlu dibangun. 所以在这里面有2个系统，我们必须要建立的。 Berdoa adalah sistem iman. 在祷告是我们来建立我们的信心的系统， Bekerja adalah sistem imun. 那我们在工作是来建立我们的免疫力。 Sistem imun yang terus meningkat menghasilkan kekuatan untuk sembuh dari kesakitan. 所以这个免疫力呢，我们人类的免疫力呢，一定会提升，来保护着我们。 Sedangkan sistem iman yang terus meningkat menghasilkan kekuatan untuk sembuh dari ketakutan. 那如果我们的信心的系统在这边呢，如果你提升了，让我们没有
恐惧。 Makanya ora et labora. 之所以呢，我们就说祈祷和工作。 Saya bereskan dulu yang sistem imun ya. 来，我在这边把它整合起来。 Nah, sistem imun itu prevention dan protectionnya 那在这边，我们免疫力在里面的是说，它可以保护着我们。 adalah cuci tangan di bawah air mengalir 20 detik dengan sabun. 也就是说，你把那个水龙头开了大大的，那个水一直流，你就洗手20秒。 Gunakan masker apabila batuk pilek, bahkan sekarang Anda keluar rumah tidak batuk tidak pilek, tetap gunakan masker. 那现在，当你在咳嗽、在感冒的时候，你还是要戴着口罩，甚至现在不需要那样的状况，你仍然还是戴着口罩出门。 Jika ada simptom Anda berasa sakit, segera periksakan diri ke rumah sakit. 那如果你觉得说我身体有点不舒服了，你赶快要赶紧的去医院。 Perbanyak makan buah dan sayur, minum air mineral. 那要多喝水，多吃水果，多吃蔬菜。 Jangan makan daging hewan setengah matang atau mentah dulu. 不要把一些半熟的肉，还是半熟的一些食物来吃。 Rajin olahraga dan tidur yang cukup. 还有健康的运动，还有饱足的一个睡眠。 Ini adalah nasihat umum untuk kita menjaga imun sistem 这个 kita. 是一般的建议，让你的免疫力可以提升。 Kalau Anda lihat infografiknya yang kurang adalah jaga jarak di 当 sana. 你这边看这个6点里面有一个差距，就是说距离，保持距离。 Karena jaga jarak adalah adaptasi yang baru ini kita harus lakukan. 因为呢，这个保持距离就是我们说的新的适应环境，我们必须要进行的。 Jadi kalau kita ke mall atau ke tempat-tempat umum yang normal adalah begitu datang kita diukur suhunya. 所以呢，现在如果你去百货公司还是大众里面的话，你去到那个地方，他一定会给你测试你的体温。 Di masa old normal itu tidak pernah 在 terjadi. 旧的一样的生活的时候，这样子的事情没有发生过。 Habis diukur kita disuruh pakai hand 然 sanitizer. 后他帮你测量了你的温度的时候，他说：“哎，你来洗洗你的手呀。” Kalau ada acara di mall untuk meningkatkan perekonomian, kita harus jaga jarak. 那如果说在百货公司举行了一些活动，那他说：“哎，要保持距离哦。” Jadi saya bukakan gambarnya ya. Inilah new normal. 之所以我现在给你看一些图片，这个就是说现在该有的生活方式。 Nah, kalau kita berkumpul dengan tidak melakukan protokol yang ditaati, 那如果说我们不遵行现在所要做的一些这样子的行为， namanya bukan inilah new normal. 它的协议不成为了新的方式。 Namanya adalah ini mah nggak 那 normal. 这个就代表说，这个就是不正常的方式。 Foto ini saya ambil pada saat 21 Juni 2020 lalu dalam acara Car Free Day. 那这个照片呢，我是在6月21号，今年的6月21号，他们在那个 Car Free Day 的时候进行的。 Dari hasil browsing saya, ini adalah terpadat. 那当我看了我描述了几张，我看了几个，这个是最拥挤的一张。 Saya mau tanya di mana protection dan preventionnya? 我想要问大家，在这里哪里可以成为保护的？ Sekalipun Anda orang beriman. 甚至你是一个信者， Justru kita sebagai orang beriman, kita tunjukkan bahwa kita tertib protokol. 其实如果你说你是信者的话，你必须要遵循政府要我们进行的一个方式。 Bapak Ibu, kata submission atau penundukan diri itu tidak mudah jikalau kita hanya belajar saja secara teori. 那顺服这2个字，如果你只是用学习的方式是不够的。 Penundukan diri harus ada di dalam aturan. 所以你在顺服的时候，必须要是在一个协议里面。 Buktikan Anda mudah untuk lakukan submission kepada Tuhan dengan menunjukkan Anda taat protokol kepada pemerintah. 证明你能够顺服神，也就是证明你现在能够遵行政府的一些协议。 Yang ketiga remanya adalah preparation atau persiapan. 第3个就是准备。
Saya percaya menghadapi musim dingin dalam Amsal 31, orang ini tuh sudah siapkan dulu bajunya yang beda dengan musim panas. 我相信在箴言书第31章里面，人家说要下雪了，要换季了，可能早我们已经准备好要迎接那个季节的一些准备。 Makanya Lukas 12 ayat 47 berkata, adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. 在路加福音第12章第47节里面说，虽然你应当知道你神想要的是什么，但是如果你没有准备好了，以及没有做你神所要的，这个人一定会得到很多惩罚。 Itulah sebabnya untuk bisa beradaptasi dan berubah di dalam new normal ini, 之所以当你要适应这样子的环境里面， tolong sabar, 来吧，请你要耐心的等， taat 来 protokol, 遵行这一些所有该做的。 dan dalam masa penantian dengan doa dan puasa kita tetap mengharapkan the better normal. 那当你在祷告、在进食的时候，当然你还是带着一个心，准备迎接更好的一个生活。 Saya percaya badai pasti berlalu. 我相信这个暴风雨必须要走开。 Pertanyaannya, pada saat badai sudah berlalu, Anda sudah siap atau belum? 问题在于说，当这个暴风雨离开的时候，你准备好了吗？ Dengar dengan baik, persiapan tidak dilakukan setelah badai berlalu, tapi justru di dalam badai itu dilakukan persiapan. 所以这样子的准备的、这样子的备用，是不是等到这样子暴风雨过了之后，乃是在暴风雨当中你来做准备？ Mengapa? Karena persiapan tuh butuh modal utama yang namanya waktu. 之所以我跟大家讲说，这个准备呢，需要时间来准备。 Banyak sekali orang beralasan bilang bahwa saya nggak ada persiapan karena saya nggak punya waktu. 很多人说我没有准备好，因为我没有时间呢。 Tapi lihat keadaan kita sekarang, kita punya plenty of time. Kita punya banyak banget waktunya. 你可以现在好好的看清楚自己，其实你有大把的时间， Karena Anda bekerja dari rumah, 因为- sekolah dari rumah, dan juga beribadah dari rumah. 因为你在家里工作，你在家里学习，你也在家里做礼拜。 Jadi ada satu istilah, jangan buang-buang waktu. 所以有一个词说过，不要浪费时间。 Sehingga 2 ayat emas di dalam tahun dimensi yang baru tergenapilah dalam hidup kita. 使得让这2段经文金的经文能够进行在我们的生活 2 中。 Korintus 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. 在哥林多后书第3章第18节里面说，让我们所有的人能够证明了神的荣耀，使得我们脸上已经没有被盖住了。然后呢，当神来的时候，是用灵的来的时候，能够改变我们跟他同一样的形象。 Kata semakin berarti ada progres. 在这边你说越来越，也就是说有过程。 Makanya 2 Korintus 3 ayat 18 berpadanan dengan Ulangan 28, 13, 14. 所以在哥林多前书哥林多前书后书第3章第18节是跟申命记28节第13章第14节是一起的。 Karena kalau ada progres, hidup kita akan naik tidak turun jadi kepala bukan ekor. 所以当有波浪有过程的时候，我们的人生是越来越高，越来越高，而不是降低。 Saya sarankan Anda segera mempersiapkan diri untuk keluar lebih daripada pemenang. 我现在要提醒大家，让你们好好的活出比得胜的更要得胜有余。 Saya ucapkan selamat menambah kemampuan untuk beradaptasi dan berubah buat kita semua. 我要跟大家讲说，我要鼓励大家来迎接新的一样这样子的适应能力，还有改变在这样子的处境里 Di 面。 dalam tahun dimensi yang baru. 再说2020年的一个新的境界里面， Stay blessed and stay safe. 让你们保持祝福，神的祝福，以及保持安全。 Kita tundukkan kepala, kita berdoa. 我们低头祷告， Bapa, hamba selesai. 主耶稣，我们结束了。 Terima kasih buat Rema yang begitu luar biasa kau berikan bagi kami. 感谢你来提醒着我们， Dari 1 ayat Amsal 31 ayat 21. 在箴言书第31章21节里面，
Ajar kami untuk sabar dan tunggu waktu Tuhan yang terbaik. 教导我们来等待，还有耐心的等待您适当的时间。 Sekalipun kami ada dalam kesesakan, 不管说我们处在一个困境里面， kami akan tetap bersuka cita di dalam pengharapan karena kami pegang janji-Mu. 但是因为我们紧紧的、牢牢的抓住你的圣灵，所以我们是带着喜悦的心来等待盼望。 Kami mau berkomitmen lebih lagi untuk kami bertekun dalam doa dan puasa kami. 我们要再一次要说，我们要进行遵守我们的祷告以及我们的禁食。 Karena kami tahu walaupun musimnya panjang, tapi kami tahu Allah dapat melakukan intervensi. 虽然我们知道这个季节会很长，但是神啊，你有办法做出你的大能的手。 Bapa, kami mau bekerja sama dengan Engkau. 耶稣，我们想要一同与你工作， Kami mau lakukan ora et labora. 我们想要做一些祈祷以及工作， Justru kami harus jadi teladan di dalam masa tekanan ini. 让我们成为一个榜样吧，主耶稣。 Kalau kami taat protokol berarti kami punya penundukan diri. 当我们遵行了这些协议的时候，我们就是有顺服的心。 Dan kami janji kami nggak mau buang-buang waktu. 我们 Tuhan. 承诺，我们不浪费时间， Kami mau lakukan persiapan untuk kenormalan yang lebih baik, better 我 normal. 们要好好的准备来迎接越来越好的一个生活。 Sehingga lewat hidup kami nama Tuhan ditinggikan dan 使得 dimuliakan. 透过我们的人生，你的名得荣耀， Karena hidup kami akan naik dan tidak 因 turun. 为我们的人生会居上不居下， Kami akan jadi kepala dan bukan 我 ekor. 们要居头不居尾， Kami akan semakin mencerminkan 我们会 Kristus. 越来越跟你同向。 Perlindungan Allah sempurna 耶 bagi 稣的 setiap 保 kami. 护完美的在我们的人命里面， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 只有 Allah 奉 yang 主 hidup. 耶稣基督的圣名求， Kami persembahkan doa ini. 我们把这个祷告奉在你的手中。 Haleluya, mari kita yang percaya katakan 哈利路亚，我 sama-sama. 们相信 Amin. 者一起说阿门。 Tuhan Yesus 上帝 memberkati. 祝福大家 God bless you. ，God bless you。 Shalom. Atas nama Gembala, seluruh pengerja, serta Jemaat Mandarin Service CK7, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evangelis Gina Darmawan atas pelayanan Ibu dalam menyampaikan pesan firman Tuhan pada hari ini yang telah menjadi berkat serta menguatkan bagi kita semua yang beribadah bersama melalui online. Tuhan Yesus memberkati. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman untuk minggu ini. Ibadah minggu depan tanggal 26 Juli 2020 tetap dilakukan melalui online yang akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, disertai dengan perjamuan kudus. Bagi pengerja dan jemaat yang membutuhkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus, dapat dipesan di Integrity Online Store melalui Tokopedia. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah raya Bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7 pagi, pukul 9, pukul 11.30, pukul 2 siang, dan pukul setengah 5 sore. Dan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk Youth dan Junior Service, ibadah anak Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, yaitu GBPRJ CK7. Persembahan umum, kolekte perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan akun 206 333 8222 atas nama GBPRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihatnya langsung di medsos masing-masing cabang. Firman Tuhan di 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Gembala mengajak semua pengerja dan jemaat untuk tetap bersandar kepada Tuhan Yesus dan membangun keintiman dengan Tuhan melalui doa fajar via aplikasi Zoom yang dilakukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, agar setiap jemaat dapat melalui hari demi hari selalu berada dalam penyertaan dan perlindungan dari Tuhan. Untuk info link ID serta password Zoom, dapat menghubungi WhatsApp di 0877 2300 5577. Menara Doa CK7 dibuka kembali via online menggunakan aplikasi Zoom setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore sampai dengan pukul 7 malam. Bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti Menara Doa ini, dapatkan link ID serta passwordnya dengan menghubungi 0877 2300 5577. Kesuksesan adalah perjuangan dari tiap kegagalan yang kita alami tanpa kehilangan antusiasme. Sebagai seorang yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang berawal dari sales door-to-door hingga menjadi direktur di perusahaan leasing ternama di Indonesia, bagaimana beliau menerapkan cara kerja yang efektif dan efisien di masa new normal sekarang ini untuk memimpin sebuah perusahaan besar?
Mari kita ikuti webinar MUI GBPRJ Group CK7 yang akan diadakan melalui Zoom pada hari Senin besok, tanggal 20 Juli 2020, pukul 19.30 sampai dengan pukul 20.45 dengan narasumber kita Bapak Haryanto Cito Hardoyo dengan topik yang menarik yaitu Work Smart at New Normal. Webinar tersebut free atau gratis. Segera daftarkan diri Anda dengan mengklik link www.gbprj.org/MUI. Link Zoom ID meeting akan dikirim melalui email yang Anda daftarkan. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi WhatsApp di 0813 806 1070. Untuk call gabungan Mandarin Service akan diadakan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 pukul 7 malam yang akan dilayani oleh PDP Tirsa Juliana Wibowo. Call tersebut akan diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link ID serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp di 0877 7616 5903. Kami mengundang Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara spesifik untuk dapat mengikuti Roma Doa yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sampai dengan pukul 12 siang melalui aplikasi Zoom. Untuk info dukungan doa yang diminta, link ID serta password dapat menghubungi WhatsApp di 0813 8895 6024 dan di 0812 869 8888. Apakah pernikahan Bapak Ibu telah dipulihkan dan mengalami pernikahan yang romantis? Bagaimana mempraktekkan kasih dalam rumah tangga sehingga kita bisa mempertahankan hubungan cinta kasih yang akan bertahan seumur hidup? Bagaimana mengatasi perbedaan dan menyelesaikan konflik dengan cepat? Bidang komunitas That's for Life Indonesia dan Community of Love berkolaborasi dengan bidang pelayanan jemaat mengadakan seminar Couple for Life pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 24 dan 25 Juli 2020 pukul 5 sore sampai dengan pukul 7 malam dengan narasumber Pastor Judith Halim dan Pastor Jason Ong dari Singapura dan Pastor Himawan Hadira Harja dan Ibu Ervin Nani. Pernikahan yang bahagia dan harmonis bukanlah sebuah dongeng, melainkan sebuah pilihan. Seminar ini akan diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk pendaftaran dapat langsung klik ke www.gbprj.org/dfli. Dan untuk info lengkap dapat menghubungi Bapak David Apandi di WhatsApp di 0818 0886 3188. Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. JK7华语堂的同工和今天参加网上敬拜的会友们，当我们还未进入祷告的事项前，让我们一起先讲第三个五旬节的意义，因为我们相信，当我们说出来后，那么事情就会成就在我们的生命里。圣经这么说，哥林多后书第4章13节，但我们既有信心，正如经上记着说，我因信，所以如此说话。我们也信，所以也说话。第三个五旬节的意义，第三个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超过当时在亚述撒节所发生的。第三个五旬节将会是主耶稣再来前最大和最后的灵魂收割。第三个五旬节将兴起耶利米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的年轻人。第三个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方到西方，最后回到耶路撒冷。第三个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，之后主耶稣就会再来。来吧，JK7华语堂的同工和会友，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣经这么说，历代志下第7章14节，这曾为我民下的指明，若是这杯祷告寻求我的面，传理他们的恶行，我并从天上垂听，方免他们的罪，医治他们的地。
天父，求你饶恕我们，放免我们的国家，阿主。但愿你从一切的瘟疫、新冠病毒和灾害恢复我们的国家，让每个向上帝呼求的人得着成就。我们祷告，让全体这个督助华语堂的同工和会友都能脱离新冠病毒和全球性经济危机的影响。奉主耶稣基督名，我们也要奉耶稣的名，对新冠病毒和全球经济危机说：住了吧，静了吧。我们要为佐科维总统和马鲁阿敏副总统祷告，求你这给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定，都是按照上帝的旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护团队祷告，愿上帝羔羊的血能保护他们，遮盖他们和他们的家人。上帝是给他们健康。今天我们要感谢他的仆人，蛮有能力来传讲上帝的道。求你大大的祝福你的仆人，阿们。我们也要为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求上帝祝福他的健康，他的家人，使他的牧养事工，使他持续被使用成为第三无순节的使者来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的这个督助牧师长许愿者医生牧师祷告，求上帝祝福他的健康并家人。愿他的妻子 Olivia、孩子、媳妇和孙儿们都蒙福。上帝成为他仆人和家人的盾牌和帮助。上帝也赐福你仆人在这个督助的牧养生空，是我们所有在这个督助的子民配得在上帝面前。我们也为伯特利教会、神的教会、Oral Roberts 大学和世界福音联盟祷告，愿上帝使用他们赢得更多的灵魂。也为在这个督助兴起耶利米的一代祷告，求上帝大大使用他们。我们也为每一位同工和在今天这个督助参加网上敬拜的会友们祷告。我们为有病的祷告，上帝已医治他们，但重担的求上帝这给他们安息。需要答案的，上帝已经应允他们。奉耶稣基督的名，让每位上帝的子民能脱离全球性的经济危机和疾病。上帝大大的祝福他们，阿们。全体同工和这个督助华语堂的会友，请举手领受上帝通过他仆人这个督助牧者的祝福。Jemaat CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat surgawi. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Yesus